देश दुनिया च वसते पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट हरजीत भास्कर जी और इंद्रप्रीत जी। मैं जी आया बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। लुधियाने के MLA गुरप्रीत सिंह गोगी और पंजाब सरकार के सीनियर IAS दलीप कुमार दे विच टसल होर तिखी हो गई है, जिथे दलीप कुमार वालों ये कहा गया कि मैं किसी MLA की कोई इंसल्ट नहीं की, उत्थे गोगी वालों ये साफ किया गया कि मैनू रज के बेइज्जत किया गया, मैनू बैठे नू कुर्सी तो उठाया गया, तेरा काम की है। सवाल स्पीकर साहब को गया होया। स्पीकर साहब तो कल जी जानकारी मिली सी, 2 बारी बुलाया तो दलीप कुमार नहीं आए, पर दलीप कुमार कहते कि मैं तो अपना जवाब दे चुकिया स्पीकर साहब नू लिखत रूप में। हुण इसे तरह की एक चिट्ठी वायरल होई फिरदी है, जिथे स्पीकर वालों किसी अधिकारी ने लिखिया चीफ सैकटरी नू कि ये मामला संजीदा है, सो ये अपने अधिकारी नू कहो कि ये अपना पक्ष पेश करन। उत्थे संबंधित MLA अग बबूला ने और वो कोई आर पार करना चाहते हैं। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ अपडेट्स आ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ अफसर का पक्ष है वो इंद्रप्रीत जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ सरकार वाले नजरिए तो। MLA की कह रहा है ਤੇ भास्कर साहब ਝਾਤ ਪਵਾ ਦੇਣਗੇ। वैसे कल सुनील जाखड़ ने भी सियासत इंटेंस सियासत की संघनी। वो सियासत ये है कि वो कल शामी पटियाले होंदे होए सुखदेव सिंह ढींडसा के घर चले जाते हैं। हुण सुखदेव सिंह ढींडसा के घर जाण दे कई अर्थ ने। जदों उन्हां दी एक स्टेटमेंट सुनील जाखड़ दी ये आउंदी है कि साडा तां किसानी नाल एडा संकट वधना ही नहीं सी, मतलब भाजपा दा संकट किसानी नाल इन्ना वधना ही नहीं सी, सानू तां अकालियां ने सिद्धी गल ही नहीं करन दित्ती किसानां नाल। हुण जदों ये मामला 3 खेती कानूनां वाला सी, उदों तक तां जाखड़ साहब कांग्रेसी सीगे और वड्डे कांग्रेसी सीगे और इन्हां 3 खेती कानूनां दा विरोध करन वालियां च सीगे। अज वो दूजे खेमे च ने। दूजे खेमे ने उदों दी स्थिति जदों कि जाखड़ साहब पार्टी च नहीं सी लगता डिफाइन की है, जाखड़ साहब नूं समझाई है कि इन्हां मुद्दिआं ते स्टैंड पंजाब च की लेना। राजनीति बहुत कंपलैक्स तिखी तेज हो गई है। उत्थे अकाली दल अज अपने हलकावार मीटिंगां दा सिलसिला शुरू करन जा रहा। कल कांग्रेसियां ने मौन वर्त रखिया सी लुधियाने दे विच, सिद्धू साहब भी सेंटर च निट के बैठे हुए सी। कल सुखबीर सिंह बादल का दर्द भी छलकिया। उन्होंने सोशल मीडिया ते बेअदबी मामलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के एक लंबा चौड़ा विख्यान दिता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ कि ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਟਸਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲੈਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂਘਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ MLA ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਗੱਲ ਤੋਰਿਓ ਕਿ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਉੱਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ 'ਚ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤੋਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇ MLA, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 8-10 ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਖੈਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਜ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੀਡ ਇੱਕ MLA ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਫਸਰ ਕੋਲੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਉਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਸਲ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੀਲਿਮਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਲਿਮਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਸੀ PSIEC ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ PSIEC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ MLA ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ MLA ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਲਖ ਰਵੱਈਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਗੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ? ਵੈਸੇ ਗੋਗੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਘਾਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਹੀ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆ। ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। MLA ਬਣੇ ਹੁਣ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਮਈ 16 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਿੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਠਾਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਡਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਗੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ MLA। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ MLA ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ,
ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਗੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੂਗਾ ਬਈ? ਇੱਥੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਛਲਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣੇ ਗੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਡਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਰਸਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤੇ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦੂਜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ SCPC ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੀ ਭਾਵੇਂ YouTube ਸੀ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੂਲ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਿਹੜਾ PTC ਦਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਛਵੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਾਊਂਗਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ। ਕੱਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਓ? ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੇਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਦਊਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝਾਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 9 ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 6 ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਚੱਲਿਆ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਦੀਆਂ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਟੱਚ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਹੁਣ 2 ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਮੌਨ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ 24 ਵਾਲੀ, ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕੰਪੇਨ ਆ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਥੱਕਣਗੇ, ਵਰਕਰ ਵੀ ਥੱਕਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਤੇ ਵੀ ਖੂਬ ਉਜਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੜਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਦੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ तमाम ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BBMB ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ BBMB ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ तमाम ਮੁੱਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 218 ਕਰੋੜ ਭੇਜੇ, ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜੇਗਾ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੇੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ, ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ PPA ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਮੌਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਟੇਜ ਸੱਜੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੌਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਕੱਲ ਕੁਝ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, 9-4 ਦਾ, 4 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 9 ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਸਸ ਆਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ। ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਛੇੜਨਗੇ?
ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਮਿਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਕੱਠ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੋਂਦ ਵੱਲ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘੇਰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਸ ਦਰਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਤੋਂ 15-18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਖਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਖੋਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 15-18 ਸੀਟਾਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਨੇ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਦਰਦ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ? ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਗਿਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2017 ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈ, ਉਹ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਬਲੇਮ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 22 ਵਾਲੀ ਵੀ ਗਿਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ 22 ਚ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਜੀਟੇਟਡ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਾਮ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ
ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਫੜ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਪ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਸ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਈ ਪੁਖਤਾ ਤੱਥ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸੈਕਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਕੁਝ ਅੰਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਂਗ ਰਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੜੀ, ਉਹ ਕੜੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜੁੜਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜਿਹਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਂ ਸੀਗੇ, 44-48 ਨਾਂ ਸੀਗੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੈਪ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੜ੍ਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ 15-16 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਵੈਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਨਓਸੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਦੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਗਲਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ,
ਨਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਜਰ 2 ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੇਜਰ 2 ਇਸ਼ੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਘਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਤਹਿਸੀਲ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨਾਰਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਉਸ ਚੁੱਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜੇ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਬ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਈਟ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲ ਚ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋ? ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਧਾਰ ਬਲਾਕ ਪਰੇ ਡਲਹੌਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਧਾਰ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਰੇ ਡਲਹੌਜੀ 'ਚ ਕਮਰਾ ਲੈ ਛੜੇ ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਨੇ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਚ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਅਫਸਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।